በዛሬው ቪዲዮ ዶናልድ ትራምፕን በተመለከተ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በሰፊው እየተዘዋወሩ የሚገኙ ሁለት ጉዳዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። Donald Trump has just said that he is serious about remaining president of the United States for the next 8 years. የመጀመሪያው ጉዳይ የሚሆነው ዶናልድ ትራምፕ የሶስተኛ ዙር or ደግሞ ሰርድ ተርም የአሜሪካን or ደግሞ የዩናይትድ ስቴትስ ምርጫን በተመለከተ የሚቻልበት መንገድ እንዳለ የተናገሩበት ሲሆን ሁለተኛው ጉዳይ የሚሆነው ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ እጅግ ተበሳጭቻለሁ ያሉበት ከፑቲን ጋር የነበራቸው የስልክ ቆይታን በተመለከተ ይሆናል። እነዚህን ሁለት ጉዳዮች በተመለከተ እንግዲህ በዝርዝር የማስቃኛችሁ ይሆናል። በቆይታችሁ ታዲያ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ቆዩ። ሌትስ ጎ። ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ የሶስተኛ ዙር የዩናይትድ ስቴትስ የምርጫን በተመለከተ እየሰጡት ምላሽ እጅግ በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። ሁላችንም እንደምናውቀው ከዚህ ቀደም እንደተናገርኩት በአሜሪካን ሀገር መመረጥ አንድ ፕሬዝዳንት አገሪቱን በፕሬዝዳንትነት ማገልገል የሚችለው ለሁለት ተርም ብቻ ነው። ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ እጅግ በጣም አነጋጋሪ ንግግር ተናግረዋል። ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተዋል። I have had more people ask me to have a third term, which is in a way a fourth term. I think I'm popular because we've done a great job. I think we've had the best almost 100 days of any president. And most people are saying that it's an honor. We're bringing back our country. We're respected as a country again. And we're strongly respected. And people are amazed. I was with some very important people today, and they said that they've never seen a turnaround of a country as fast as this. Even look at our border. And I'm just telling you, I have had more people say, please run again. They said, we have a long way to go before we even think about that. But I've had a lot of people. I don't want to talk about a third term now, because no matter how you look at it, we got a long time to go. We have a long time. We have almost 4 years to go. And that's a long time. But despite that, so many people are saying, you've got to run again. They love the job we do. Most importantly, they love the job we do. ከቪዲዮ እንደሰማችሁት እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ በቆይታዬ እጅግ በጣም በርካቶችን ማስደሰት ችያለሁ። ምናልባትም በአሜሪካን ታሪክ ከዚህ ቀደም የነበሩት ፕሬዝዳንቶች ይህን አክልም አልሰሩም ሲሉ የተደመጡ ሲሆን አክለውም እንግዲህ በጣም በርካታ የሚባሉ ፋኖቼ or ደግሞ የአሜሪካን ነዋሪዎች ድጋሜ ለሶስተኛ ጊዜ መመረጥ የሚችልበት እድል እንዲኖር እየገፉኝ ይገኛሉ or ደግሞ ፍላጎታቸውን እያሳዩ ይገኛሉ ሲሉ ተደምጠዋል። ቀጥሎ የማስመለክታችሁ የኤንቢሲ ጋዜጠኛ ዶናልድ ትራምፕ እንደደወላት ገልጻ ከእሳቸው ጋር የነበራቸውን ቆይታ እንደሚከተለው ትናገራለች። President Trump called me this morning to discuss a range of topics, including the possibility of him serving a third term. He's joked about it. I've raised a lot of money for the next race that I assume I can't use for myself, but I'm not 100% sure. But these were his most extensive comments yet. He told me he's not joking. He said there are methods by which you could do it, but he said it's far too early to think about it. He said he's focused on his current job. At the same time, I did press him on those methods. There's been some discussion about the possibility of Vice President J.D. Vance running perhaps at the top of the ticket with President Trump running in the number 2 slot and then swapping if they were to win. President Trump telling me that is a method. He said there are other methods. I asked if he could give me details, and he said flatly no. ከቪዲዮ መረዳት እንደምንችለው እንዲሁም ደግሞ ጋዜጠኛዋ ከተናገረችው መረዳት እንደምንችለው እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ለመመረጥ የሚያስችሉ እድሎች or ደግሞ መንገዶች or ፖሲቢሊቲዎች እንዳሉ እየገለጹ እንደሚገኙ ነገር ግን ጊዜው ገና እንደሆነ ኦልሞስት 4 አመታት እንደሚቀሩና ስለ ጉዳዩ ለማውራት አሁን ጊዜው እንዳልሆነ እየተናገሩ ይገኛሉ። አክራም እንደተናገረችው እንግዲህ አንዳንድ የሳቸው ደጋፊዎች በጉዳዩ ላይ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ምናልባትም በዚህ ሰዓት ለህዝቡ አናውንስ እንዳልተደረገ or ፐብሊክ እንዳላደረጉትና ጉዳዩን ግን ከጨረሱ በኋላ ፐብሊክ እንደሚያደርጉት or ለህዝቡ እንደሚያሳውቁ እየሰሩ እንደሆነ አንዳንድ ቪዲዮዎች እየወጡ እንደሆነም አመላክታለች ማለት ነው። President Trump's allies have said that they are seriously looking at this. We're working on there. We're not prepared to talk about it publicly, but in a couple of months I think we will be. ይህ እንግዲህ ለበርካቶች እንቆቅልሽ የሆነ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም የአሜሪካን ኮንስቲቲዩሽን or የዩኤስ ኮንስቲቲዩሽን ፈጽሞ ለሶስተኛ ጊዜ አንድ ፕሬዝዳንት እንዲመረጥ አይፈቅድም። 2 ጊዜ ብቻ ነው መመረጥ የሚችለው። የትራምፕ አካሄድ ምናልባትም ጉዳዩን ሲሪየስሊ የሚያዩት ከሆነና በጉዳዩ ላይ የሚሰሩ ከሆነ አጌንስት ዘ ኮንስቲቲዩሽን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ከዶናልድ ትራምፕ ንግግር በኋላ or ደግሞ ከአንዳንድ ሰዎች አስተያየት በኋላ አንዳንድ ሰዎች የሰጡትን ኮሜንት ለማየት ሞክሬ ነበር። ሆኖም ሪፐብሊካንም ሆነው በዶናልድ ትራምፕ ሳይድም የሆኑ ነገር ግን የዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ይህንን ነገር የሚሞክሩ ከሆነ
አጌንስት ዘ ኮንስቲቱሽን ነው። ስለዚህ እኛም ተቃውሟችንን እናሰማለን የሚሉ ኮሜንቶችን ለማንበብ ችያለሁ። እናንተ ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ምን ታስባላችሁ? ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ያደረጓቸውን ነገር ስንመለከት ይሄንን ነገር አለመሞከራቸውን ጥያቄ ውስጥ እንድናስገባ ያደርጋል። ዶናልድ ትራምፕ እጅግ አይነኬ የተባሉ ጉዳዮችን ሲነኩ ተመልክተናል። ይህንንም ጉዳይ እንግዲህ አያዩትም ብሎ ማሰብ ይከብዳል። ከዚህ ቀደምም ሲናገሩ እንደሰማችሁት በቀልድም አስመስለው ማን ያውቃል 100% እርግጠኛ አልሆንም ሲሉ ተደምጠዋል። ያ ማለት ለሶስተኛ ጊዜ አልመረጥም ብዬ 100% ለውስን ኦር ለደመድም አልችልም፣ there are still possibilities እያሉ ይገኛሉ ዶናልድ ትራምፕ። ጉዳዩ ወዴት ይሄዳል? ዶናልድ ትራምፕ ይሞክሩታል ወይ የሚለውን ነገር በሂደት የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። በሌላ ዜና እጅግ በጣም ዶናልድ ትራምፕን ያበሳጨ አንድ ጉዳይ በሶሻል ሚዲያዎች እየተዘዋወረ ይገኛል። Just hours ago, President Trump called me to tell me he is, quote, pissed off with Russia's President Putin and threatened to impose secondary tariffs on Russia's oil. ትራምፕ በቅርቡ እንደምታስታውሱት የሰላም ጥሪ ለዘለንስኪ እንዲሁም ደግሞ ለፑቲን አቅርበው ነበረ። ከዚህ ቀደም በሰራውላችሁ ቪዲዮ ከዘለንስኪ ጋር እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ እሰጥ አገባ ውስጥ ከገቡ በኋላ ፋይናሊ ዘለንስኪ ለሰላም ጥሪው ፈቃደኝነታቸውን ተናግረው ወደ ኦቫል ኦፊስ መጥተው ሊስማሙ እንደፈለጉ አሳውቀው ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ግን ዶናልድ ትራምፕ እየተናገሩ ያሉት ነገር እጅግ በጣም እንደተቆጡና ፑቲን እንዳበሳጫቸው በተለያዩ ሚዲያዎች እየተዘዋወረ ይገኛል። ቪዲዮውን ተመልክተን እንመለስ። And I was disappointed in a certain way. Some of the things that were said over the last day or two having to do with Zelensky, because when he considers Zelensky not credible, he's supposedly making a deal with him, whether you like him or you don't like him. So I wasn't happy with that. But I think he's going to be good. And I certainly wouldn't want to put secondary tariffs on Russia, but if they were put on, it would not be. በሰማችሁት ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ ከፑቲን ጋር የነበራቸውን የስልክ ቆይታ እጅግ የሚያበሳጭ ሲሉ እየተናገሩ ይገኛሉ። ሊያበሳጫቸው የቻለውን ጉዳይ እንግዲህ ፑቲን በሰጣቸው ምላሽ ዘለንስኪ ክሬዲብል አይደለም ኦር ደግሞ ዘለንስኪን ላምነው አልችልም፣ በጉዳዩ ላይ ጥርጣሬ ያለኝ፣ ምናልባትም ደግሞ ዩክሬን ላይ የስልጣን ለውጥ ኦር ደግሞ የአመራር ለውጥ መደረግ ሊኖርበት ይችላል የሚል አይነት ሪኩዌስት እንደነበራቸው ተናግረው ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ እጅግ በጣም እንደተበሳጩ፣ ምናልባትም ከዚህ በኋላ ይህ የሰላም ጥሪው ፌል ካደረገ ጉዳዩን የማያይዘው ከፑቲን ጋር ይሆናል፣ ብሌም የማደርገው ኦር ደግሞ ለዚህ የሰላም ጥሪ አለመሳካት ምክንያት የማደርገው ፑቲን ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ይህ የሚሆን ከሆነ እንግዲህ ሰከንዳሪ ታሪፍ ሊጥሉ እንደሚችሉ ዶናልድ ትራምፕ እየዛቱ ይገኛሉ። ሰከንዳሪ ታሪፍ ያሉት ምንድነው? እንግዲህ ከፑቲን ጋር የሚገበያዩ የተለያዩ ሀገራት ይኖራሉ። በኦይል ዙሪያ ኦይል የሚገዙ ሀገራት አሉ። እነኚህ ከፑቲን ጋር የሚገበያዩ ሀገራት ዳይሬክት ከአሜሪካ ጋር ኦር ደግሞ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር የሚኖራቸው ምንም አይነት ግብይት ተጨማሪ ታሪፍ አደርጋለሁ ሲሉ ተደምጠዋል። ያ ማለት እንግዲህ በምንም አይነት ሁኔታ ከአሜሪካ ጋር የሚገበያዩ at the same time ደግሞ ኦይል ከሩሲያ የሚያመጡ ሀገራት ተጨማሪ ታሪፍ ሊጣልባቸው ይችላል። ምናልባትም ይህ ጉዳይ ወደ መሬት የሚወርድ ከሆነ እጅግ በጣም በርካታ የሚባሉ ከሩሲያ ኦይል የሚወስዱ ሀገራት በታሪፉ ተጎጂ ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ያደረጉት ዶናልድ ትራምፕ ፑቲን ጉዳዩን ድጋሚ እንዲመለከቱትና የሰላም ጥሪውን እንዲቀበሉ የጀመሩትን መንገድ ፑቲን እንዳደናቀፈው በማሰብ ነው ተብሏል ማለት ነው። ውድ የሳሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች አሁንም ድራማው እንደቀጠለ ነው። የፑቲን ምላሽ ምን ይሆናል የሚለውን ተከታትዬ ወደ እናንተ የማደርስም ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በድጋሚ ለማስታወስ እወዳለሁ። ጤና ይስጥልኝ።